आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन बजियां वाधाइयां। ये इलाही फरमान साहिब श्री गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद चों उचारित है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 917 ते रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिरलेख अधीन उचारित है। 40 पौड़ियां वाली वड आकारी ये बाणी साहिब श्री गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी की रचना है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने पिंड बासर के जिला अमृतसर विखे वैसाख सुदी 14 संमत 1536 बिक्रमी नूं पिता श्री तेजपान जी ते माता लक्ष्मी जी की कुखों आप जी ने अवतार धारिया। आप जी प्रभु भगति विच लीन सन। बचपन तो ही आप जी धार्मिक रुचियां वल रुचित सन। साहिब श्री गुरु अमरदास जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत होए ने। आप दा जीवन बचपन तो ही बहुत श्रद्धा और भगति भाव वाला ही दस्या जाता है। आप गृहस्थ जीवन विच भी विचरे। माता राम कौर जी तिन्हां नूं आप जी दे महल होण दा सुभाग प्राप्त होया। आप जी दी संतान बाबा मोहरी जी, बाबा मोहन जी, पुत्रियां बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी होए। आप नूं गुरु दे दर्शनां दी तलब सी। आप सच दी खोज विच निकले होए सन। एक बार आप जदों तीर्थ यात्रा ते गए तां वापस परदियां जदों आप जी ने विश्राम कीता तां आप जी दा मिलाप किसी ब्राह्मण नाल होया। जदों ब्राह्मण ने आप जी ते चरनां वल निगाह मारी तां उसनूं महसूस होया कि आप जी दे कदमां दे विच आप जी दे चरनां दे विच पदम है, एक निशान है। तां उस ब्राह्मण ने कहा कि यह निशान ते किसी परम पुरख दे पैरां च हुंदा है, उसके चरनां विच हुंदा है। यकीनन आप कोई परम पुरख या उस अकाल पुरख दी जोत होवोगे। साहिब श्री गुरु अमरदास जी नूं सच्चे गुरु दी भाल सी। गुरु दी लोड़ महसूस करदियां आप जी ने अपनी रुचि प्रभु भगति वाल ही रखी। एक दिन संमत 1598 बिक्रमी नूं आप जी नूं यह सुभाग प्राप्त हो गया। आप जी ने बीबी अमरो जी जो कि आप जी दे भराता तिन्हां दे बेटे दी पत्नी सन और साहिब श्री गुरु अंगद देव जी दी बेटी सन, तिन्हां दे मुख तों इलाही बाणी दा पाठ सरवण कीता। पाठ ऐसा तुर अंदर तक उतर गया कि स्नेह दे हरफ अपने आप हिरदे दे उत्ते उकरे गए। आपने पूछया बीबी अमरो जी नूं, बेटी, क्योंकि साहिब श्री गुरु अमरदास जी उम्र विच बहुत वड्डे सन, आपने पूछया बेटी ये बाणी किस दी है? तां बीबी अमरो जी ने फरमाया कि यह बाणी साहिब श्री गुरु नानक देव जी की उचारी हुई है और मेरे पिता गुरु अंगद देव जी सुनांदे हन। तां साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने बीबी अमरो जी नूं बेनती कीती कि मेरा मिलाप अपने पिता जी साहिब श्री गुरु अंगद देव जी नाल करवा दिओ। तो संमत 1598 बिक्रमी विच श्री खडूर साहिब विखे बीबी अमरो जी ने साहिब श्री गुरु अमरदास जी का मिलाप साहिब श्री गुरु अंगद देव जी नाल कराया। बस एक झलक दर्शन करदिया ही साहिब श्री गुरु अमरदास जी खडूर साहिब भी बस गए। आप जी ने निरंतर तकरीबन 11-12 वरे साहिब श्री गुरु अंगद देव जी की
तन मन धन नाल सेवा कीती। तन ते मन की सेवा इत्थे मायने रखती है। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰੇਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਖੱਡੀ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਲ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ 12 ਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1603 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਮਤ 1616 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਮਤ 1621 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਗਤ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਕ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਭਾਵ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਸਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਵੇਕਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 907 ਰਚਨਾਵਾਂ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨਾਇਨ ਬੈਨ ਮੂੰਹ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋਹ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਅਰਥਾਤ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1631 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਲ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਨਕੋਰ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹਿ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। हे ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना।